What is an adverb and its types? मित्रांनो, ॲडवर्ब शिकण्यापूर्वी आपण जर चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि इंग्लिश ग्रामरचे लेटेस्ट अपडेट मिळवत रहा. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमधून आपण क्रियाविशेषण म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार हा भाग शिकणार आहोत. In the beginning, we should know what is an adverb. An adverb is a word that modifies a verb, adjective, another adverb, clause or sentence. क्रियाविशेषण म्हणजे क्रियापदाबद्दल, विशेषणाबद्दल, दुसऱ्या एखाद्या क्रियाविशेषणाबद्दल किंवा एखादी उपवाक्य आणि वाक्याबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, Rohan ran fast. Here in this sentence, adverb fast is modifying the verb ran. Another example, Rahul is very tall. Here adverb very is modifying adjective tall. Another example, he worked quite hard. Here adverb quite is modifying another adverb hard. Another example, unfortunately she was not present there. Here in this sentence, unfortunately is modifying the sentence she was not present there. मित्रांनो, अशा प्रकारे क्रियाविशेषणाचे कार्य असते ते एखादे क्रियापद, विशेषण, दुसरे एखादे क्रियाविशेषण, एखादे उपवाक्य किंवा वाक्य याबद्दल अधिक माहिती देत असते. डिअर स्टुडंट्स, देअर आर 10 टाइप्स ऑफ ॲडवर्ब्स. मित्रांनो, 10 प्रकारचे क्रियाविशेषणे आहेत. दे आर ॲडवर्ब ऑफ टाइम, ॲडवर्ब ऑफ प्लेस, ॲडवर्ब ऑफ मॅनर, ॲडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी, ॲडवर्ब ऑफ डिग्री, ॲडवर्ब ऑफ रिझन, adverb of affirmation, adverb of negation, interrogative adverbs and relative adverbs. आता आपण या प्रकारांची सविस्तर माहिती घेऊया. फर्स्ट, adverb of time, कालवाचक क्रियाविशेषण. These type of adverbs show the time of action. Example, the results were announced yesterday. Here adverb yesterday modifying the verb announced. She will visit the hospital tomorrow. The doctor arrived a few minutes ago. To know an adverb of time, we have to ask the verb question with when, and the answer will be adverb of time. मित्रांनो, या प्रकारची विशेषणे जाणून घेण्यासाठी वाक्यातील क्रियापदाला व्हेनने प्रश्न विचारला असता जे उत्तर मिळते ते ॲडवर्ब ऑफ टाइम असते. जसं की आपण पहिल्या वाक्यातील द रिझल्ट्स वेअर अनाउन्स्ड येस्टरडे या वाक्यातील क्रियापद अनाउन्स्डला व्हेनने प्रश्न विचारला. वेन वेअर द रिझल्ट्स अनाउन्स्ड, तर उत्तर येईल येस्टरडे. सो येस्टरडे इज द ॲडवर्ब ऑफ टाइम. Words like today, soon, now, then, before, lately, yesterday, ago, formerly, since, etc. are adverbs of time. Next type is adverb of place. This kind of adverbs show the place of work. When we question the verb with where, the answer will be ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. मित्रांनो, या प्रकारची क्रियाविशेषणे हे क्रियेचे ठिकाण दर्शवित असतात आणि जेव्हा आपण वाक्यातील क्रियापदाला व्हेअरने प्रश्न विचारतो तर येणारे उत्तर हे ॲडवर्ब ऑफ प्लेस असते. फॉर एक्झाम्पल, दे विल मीट यू देअर. इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एव्हरीवेअर. हिअर इन these two sentences, there and everywhere are the adverb of place. When we ask the verb a question with where in the first sentence, where they will meet you, then you will get answer there. So there is adverb of place.
Some other examples of adverb of place are here, away, nearby, down, far, etc. Adverb of manner. This kind of adverb show how a work is done. रीतिवाचक क्रियाविशेषणे. या प्रकारच्या क्रियाविशेषणातून क्रियेची पद्धत दर्शविली जाते. एखादी क्रिया कशा पद्धतीने घडली हे सांगितले जाते. फॉर एक्झाम्पल, द चाइल्ड क्राईड लाऊडली. हिअर लाऊडली modifies the verb cried. They fought bravely. She works fast. To know adverb of manner, you should ask the verb question with how. मित्रांनो, जेव्हा आपण how ने क्रियापदाला प्रश्न विचारतो, येणारे उत्तर हे adverb of manner असते. Next type is adverb of frequency. These adverbs are used to show the duration of timing of the action that is happening. They also tell us how often and how long these actions would be. संख्यावाचक क्रियाविशेषणे. या प्रकारच्या विशेषणामधून क्रियेचा कालावधी किंवा ती क्रिया किती वेळा घडली हे दर्शविले जाते. फॉर एक्झाम्पल, ही कम्स ऑफिस लेट डेली. आय हॅव ऑफन सीन हर नियर द कॉलेज. दे मीट एव्हरी वीक. In these sentences, daily, often, every, these are the adverbs of frequency. These adverbs show how frequent an action is done. If you ask the verb how often, you will get the adverb of frequency. मित्रांनो, या प्रकारची क्रियाविशेषणे ओळखण्यासाठी आपण क्रियापदाला हाऊ ऑफन ने प्रश्न विचारला असता येणारे उत्तर हे adverb of frequency असते. फॉर एक्झाम्पल, इन द फर्स्ट सेंटेन्स he comes office late daily. If we ask question with how often he comes office late, then you will get the answer daily. So daily is adverb of frequency. Some other examples of adverb of frequency are usually, generally, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, etc. The next type is adverb of degree. परिमाणवाचक क्रियाविशेषणे. The adverbs of degree are used to show how much or in which extent an action is done or will be done. या प्रकारच्या क्रियाविशेषणामधून एखादी क्रिया कशा प्रमाणात घडली हे सांगितले जाते. फॉर एक्झाम्पल, यू आर क्वाईट रॉंग इन दिस मॅटर. दे वेअर कम्प्लिटली सरप्राइज्ड बाय हिज विजिट. रोहन इज टू केअरलेस इन हिज स्टडीज. या 3 प्रकारच्या वाक्यामध्ये क्वाईट, कम्प्लिटली आणि टू हे ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्री आहेत. अनदर ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज आर फुल्ली, पार्शली, अल्टुगेदर, रादर, इनफ, एटसेट्रा. नेक्स्ट टाइप इज ॲडवर्ब ऑफ रिझन. कारणदर्शक क्रियाविशेषणे. These adverbs are used to show why an action is completed or the reason for an action. या प्रकारच्या क्रियाविशेषणामधून एखादी क्रिया का घडली किंवा त्या क्रियेचे कारण दर्शविलेले असते. फॉर एक्झाम्पल, दे आर देअरफॉर डिसमिस्ड. Another example, she is hence unable to live with me. Here in these sentences, therefore and hence are adverbs of reason. एखादी क्रिया का घडली हे आपल्याला या क्रियाविशेषणामधून कळत आहे, म्हणून ते ॲडवर्ब्स ऑफ रिझन आहेत. सम अदर ॲडवर्ब्स ऑफ रिझन आर पर्पजली, ॲक्सिडेंटली, देअरफॉर, एटसेट्रा. नेक्स्ट टाइप इज ॲडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन. These adverbs confirm or show positive aspect of an action. They are used to reinforce the action that is described by the verb. दृढतादर्शक क्रियाविशेषणे. क्रियेची दृढता सूचित करणाऱ्या क्रियाविशेषणांना दृढतादर्शक क्रियाविशेषण असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, दे विल सर्टनली लाईक धिस बुक. Surely all of them passed with distinction. Some other adverbs of affirmation are definitely, surely, certainly, absolutely, etc. The next type of adverbs are adverbs of negation. These adverbs are used to show the negative aspect of an action.
निषेधदर्शक क्रियाविशेषणे, क्रियेचा नकार किंवा निषेध दर्शविणाऱ्या अव्ययांना निषेधदर्शक क्रियाविशेषण अव्ययी असे म्हणतात. दे आर, नो, नॉट, नेव्हर, नायदर नॉर. फॉर एक्झाम्पल, he never leaves his house. Another example, I do not know anything about it. Next example, the principal did not punish the boy. Here in these sentences, in the first never, in second not, and in the third sentence not. These are the adverbs of negation. हे नकारदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आहेत की जे क्रियेचा नकार किंवा निगेटिव्ह एस्पेक्ट ऑफ द ऍक्शन दर्शवित आहेत. Next type of adverbs are interrogative adverbs. These adverbs are used to ask question as well as they modify some words. प्रश्नार्थक क्रियाविशेषणे, प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रियाविशेषणांना प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण असे म्हणतात. यामध्ये वेअर, व्हेन, हाऊ, व्हाय ही प्रश्नार्थक क्रियाविशेषणे आहेत. एक्झाम्पल, वेअर इज माय पासपोर्ट, when did you go, why are you late, how did you win the match. These can be answered with a sentence or prepositional phrase. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एखादा शब्दयोगी अव्यय समूह वापरून किंवा पूर्ण वाक्य वापरूनही दिले जाऊ शकते. The last type of adverbs is relative adverbs, संबंधी क्रियाविशेषणे. उपवाक्यामध्ये पूर्वगामी शब्दाशी संबंध जोडून दोन वाक्ये जोडणाऱ्या शब्दांना संबंधी क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. These adverbs are used to connect two sentences. They not only modify some word but also refers back to some antecedent. या प्रकारची क्रियाविशेषणे वाक्यातील दुसऱ्या क्लॉजचा पहिल्या क्लॉजशी संबंध जोडण्यासाठी वापरली जातात, म्हणून त्यांना संबंधी क्रियाविशेषणे म्हणतात. For example, I remember the house where I was born. Here in this sentence, two clauses, I remember the house and I was born. These are joined by the word where. So where is the relative adverb. It refers back to the first clause, that is, I remember the house. Next example, I don't know the reason why he failed. Here why is relative adverb. Another example, I remember the day when we first met. Here the word when is relative adverb. वरील वाक्यातील where, why आणि when ही सगळी relative adverbs आहेत जे दुसऱ्या वाक्याचा पहिल्या वाक्याशी संबंध जोडत आहेत. मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमधून आपण क्रियाविशेषणे आणि त्यांचे प्रकार शिकलेत. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. व्याकरणाचे आणि इंग्रजी सिलेबसचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी, त्यांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.